Dear students, we shall continue the lesson. Please take page number 78. When did this turn into a true social venture? Social venture means എന്താണ് ഒരു സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധത അല്ലേ? എപ്പോഴാണ് ഈ പ്രസ്ഥാനം, അതായത് സമ്മാൻ എന്ന പ്രസ്ഥാനം ഒരു സാമൂഹിക പ്രസ്ഥാനമായി മാറിയത്? As I understood more about the lives of the rickshaw pullers and their plight means difficulties, miseries, ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ദുരിതം കേട്ടോ. ഇപ്പം നമുക്കറിയാം, ഇപ്പം പ്ലൈറ്റ് ഓഫ് ഫാർമേഴ്സ്, കൃഷിക്കാരുടെ ദുരിതമൊക്കെ അല്ലേ. സോ ഡ്യൂ ടു ദ അൺടൈംലി റെയിൻ, ഈ അസമയത്ത് വന്ന മഴയൊക്കെ, എസ്പെഷ്യലി ദ റൈസ് ഫാർമേഴ്സ് ഓഫ് കുട്ടനാട് അല്ലേ, നമ്മുടെ നെൽകർഷകരൊക്കെ വളരെ ദയനീയ അവസ്ഥയിലാണ്. It turned into a social cause. So Irfan Alam says that when he understood more about the lives of the rickshaw pullers, so he really felt that it is a social cause കേട്ടോ. ഇതൊരു സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയുള്ള സംഘടനയെ മാറണമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നി. There are about 10 million rickshaws operating in India. 1 million means 10 lakhs. Most of these rickshaw pullers do not own the rickshaws but instead rent them at the rate of 30 to 40 rupees per day. See, most of these rickshaw pullers, so it was not their own rickshaws. Most of the rickshaw pullers, what they do? They take rickshaw for rent and at the rate of 30 to 40 rupees per day. ഒരു ദിവസം 30 മുതൽ 40 രൂപ വരെ വാടകയ്ക്കാണ് ഈ റിക്ഷ ഇവർ വാങ്ങിക്കുന്നത്. The money they make after paying the rent is barely sufficient to sustain their families. Barely means hardly, കഷ്ടിച്ചല്ലേ. See, every day they have to spend 30 to 40 rupees as rent. After paying this amount, it is barely sufficient. Barely means hardly, കഷ്ടിച്ച്. Sufficient means ആവശ്യത്തിന്. To sustain their families. Sustain means maintain, So every day they have to pay 32 rupees as rent, and after paying this amount, they don't have sufficient, this rickshaw pullers, they don't have sufficient money to maintain their families. They continue to remain at the bottom of the pyramid. See, നമുക്കറിയാം പിരമിഡിൻ്റെ അതൊരു കോണിക്കൽ ഷേപ്പാണ്. They continue, they means these rickshaw pullers continue to remain at the bottom of the pyramid. So the condition of these rickshaw pullers, they always remain at the bottom of the pyramid. അപ്പോൾ ഈ പിരമിഡിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴെയിലാണ് അവർ കിടക്കുന്നത് കേട്ടോ. They cannot go to the height, or they cannot go forward, or they cannot go upward. അവർക്ക് പിരമിഡിൻ്റെ താഴെ നിന്ന് ഒരിക്കലും മുകളിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കാത്ത അവസ്ഥയാണ്. I thought if I could create an organization that could empower the rickshaw pullers and find a way to increase the overall revenue. So Irfan Alam thought, if I could create an organization പറഞ്ഞാൽ സംഘടനയല്ലേ. So he created an organization for rickshaw pullers, and this organization is known as Samman. And what is the objective, ലക്ഷ്യം എന്താണ്? That could empower the rickshaw pullers. അവർക്ക് if there is an organization, the organization would empower the rickshaw pullers അല്ലേ. അവർക്കൊക്കെ ഒരു നിലയും വിലയും, അതുപോലെ അവർക്കൊരു അല്പമൊക്കെ there is somebody behind them, അവരുടെ പുറകെ ഒരാളുണ്ടെന്നുള്ളൊരു ആ ഒരു ബലം, ശക്തി അവർക്ക് ലഭിക്കുകയാണ്. rickshaw pullers and find way to increase the overall revenue. അങ്ങനെ if there is an organization, ഒരു സംഘടന ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ വരുമാനത്തിലൊക്കെ മൊത്തത്തിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാവും. റവന്യൂ മീൻസ് ഇൻകം. ഇറ്റ് വുഡ് ബി എ വിൻ വിൻ സിറ്റുവേഷൻ ഫോർ ബോത്ത് കേട്ടോ.
വിൻ സിറ്റുവേഷൻ മീൻസ് ബോത്ത് പാർട്ടീസ് ഗെറ്റ് ദ ബെനിഫിറ്റ് കേട്ടോ. വിൻ സിറ്റുവേഷൻ മീൻസ് ബോത്ത് പാർട്ടീസ് ഗെറ്റ് ദ ബെനിഫിറ്റ്. രണ്ട് പേർക്കും അതിൻ്റെ ലാഭം കിട്ടുകയാണ്. സോ ഹിയർ ദ ടു പാർട്ടീസ്, വൺ ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടി റിക്ഷ പുള്ളേഴ്സ് ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് പാർട്ടി ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് സമ്മാൻ. അപ്പം റിക്ഷ പുള്ളേഴ്സിനും അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ സമ്മാൻ എന്ന ഓർഗനൈസേഷൻ അവർക്കും ഇതിൻ്റെ നേട്ടം കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഐ ഫേമിലി ബിലീവ് ഇൻ CK Prahlad's idea that business can be successful by targeting the bottom of the pyramid. So, if the society has to develop, the development should take place from the bottom of the pyramid. The people who are marginalized. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഏറ്റവും താഴെ കിടക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് പുരോഗതി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സമൂഹം ഉന്നതിയിലെത്തുവാൻ സാധിക്കുള്ളൂ കേട്ടോ. ഇപ്പം CK പ്രഹ്ലാദ്, അദ്ദേഹം എന്താണ്, കോയമ്പത്തൂർ കൃഷ്ണറാവ് പ്രഹ്ലാദാണ്. ആൻഡ് ഹി വാസ് ബോൺ ഇൻ 1941 in Tamil Nadu and died in 2010. So he was born in Tamil Nadu but he died in California, and he was a corporate and a social strategist കേട്ടോ. ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഹി വാസ് ആൻ എഡ്യൂക്കേറ്റർ ആൻഡ് ഓതർ. നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം ഉള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു, ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് പ്രൊഫസറായിരുന്നു. അതുപോലെ ഹി വാസ് ദ ഓതർ ഓഫ് മെനി ബുക്സ്, പല പുസ്തകമൊക്കെ എഴുതിയ വ്യക്തിയാണ്. ആൻഡ് സോഷ്യൽ സ്ട്രാറ്റജിസ്റ്റ് കേട്ടോ. സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്ത്രം അല്ലേ. സോ ഹൗ ക്യാൻ വി ഡെവലപ്പ് or how can we improve the people who are living at the bottom of the pyramid അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ പിരമിഡിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴെ കിടക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും, അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ചിന്തയുണ്ടായിരുന്നത്. സോ CK Prahlad says that successful can be successful by targeting the bottom of the pyramid അല്ലേ. അപ്പം ഏറ്റവും താഴെ കിടക്കുന്ന ആൾക്കാരെ അവർ രക്ഷപ്പെട്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് മാറ്റം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. സമ്മാൻ വാസ് ഫൈനലി ഫൗണ്ടഡ് ഇൻ 2007 with the seed money from family and friends. So finally he started or he founded the organization for Riksha Pullers, that is Samman, in 2007 with the seed money from family and friends. നമുക്കറിയാം he had participated in a TV reality show. The name of the show was Business Bazigar, and they offered him 1,50,000, 150 ലക്ഷം, അതായത് 1.5 കോടി രൂപയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഓഫർ ചെയ്ത്. ആൻഡ് ബട്ട് ഹി did not start this organization with this seed money. But here now he started in 2007 with the seed money help from family and friends. ഇപ്പം കൂട്ടുകാർ, അതുപോലെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ടവർ, അപ്പോൾ അവരെ സഹായിച്ച പൈസ കൊണ്ടാണ് ഈ ഓർഗനൈസേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ക്യാൻ ഡിസ്ക്രൈബ് ദ ഓപ്പറേഷൻ മോഡൽ ഓഫ് സമ്മാൻ. ഹൗ ദിസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഈസ് ഓപ്പറേറ്റഡ് ഓർ ഹൗ ദിസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഫങ്ഷൻസ്. ഈ സമ്മാൻ എന്ന ഓർഗനൈസേഷൻ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ കേട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ അതെങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത്. When a rickshaw puller approaches someone, we first go through a verification process. So, when a rickshaw puller comes for membership in this organization, they won't give him a membership blindly. വെറുതെ കൊടുക്കത്തില്ല. First, this organization goes through a verification process കേട്ടോ. അപ്പോൾ they would study about the rickshaw pullers. ഇവരെക്കുറിച്ചൊക്കെ പഠിക്കും. they will understand his character, സ്വഭാവമൊക്കെ നോക്കും, അല്ലാണ്ട് വെറുതെ അങ്ങ് കൊടുക്കില്ല. The operator is then given training on basic etiquette. Etiquette means manners കേട്ടോ, റൂൾസ്, നിയമങ്ങൾ, ആൻഡ് ട്രാഫിക് റൂൾസ് കേട്ടോ. സോ എ റിക്ഷ പുള്ളർ ഈസ് നോട്ട് given admission in the organization blindly,
വെറുതെ വരുമ്പോഴേ അഡ്മിഷൻ കൊടുക്കത്തൊന്നുമില്ല. They go through the verification process. Then the operator is given training on basic etiquette and traffic rules. അതായത് നമ്മുടെ ട്രാഫിക് റൂൾസൊക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ പൊതുനിരത്തെ നിയമങ്ങളൊക്കെ അനുസരിക്കണം, അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഒരു അവബോധം വരുത്തണം. ആൻഡ് ഓൾസോ ഹൗ ടു ട്രീറ്റ് വിത്ത് പാസഞ്ചേഴ്സ്, അല്ലേ, മറ്റുള്ള ആൾക്കാരുമായി, പ്രത്യേകിച്ച് യാത്രക്കാരുമായി എങ്ങനെയൊക്കെയാണ്, അവരോട് എങ്ങനെയാണ് ഹൗ ടു ബിഹേവ് വിത്ത് പാസഞ്ചേഴ്സ്, യാത്രക്കാരുടെയൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊരു ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. Then we approach the banks and help them get a loan for a new rickshaw. Then this organization approaches the bank. പിന്നെ ഈ സമ്മാനം അല്ലെങ്കിൽ ഈ സംഘടന എന്ന് ബാങ്കുകാരെ സമീപിക്കുന്നു. ഇതിനു വേണ്ടിയാണ് ടു ഗെറ്റ് ലോൺ ഫ്രം ദ ബാങ്ക് സോ ദാറ്റ് ദ റിക്ഷ പുള്ളർ ഗെറ്റ്സ് എ ന്യൂ റിക്ഷ. Previously, banks were very reluctant. Reluctant means unwilling to give loans to this section of the society. This section means rickshaw pullers. So previously, banks did not give any loans to these rickshaw pullers. Now, since we stand as guarantors, these rickshaw pullers have access to credit. Credit means loan, no? Since we means the organization, that is Samman, stand as guarantors. അപ്പം ഈ സമ്മാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ സംഘടന ഈ ബാങ്കിന് ഗ്യാരണ്ടി കൊടുക്കുക കേട്ടോ. സോ നൗ ഇഫ് ദ റിക്ഷ പുള്ളേഴ്സ് ഡു നോട്ട് പേ ബാക്ക് ദ എമൗണ്ട്സ്, the organization, that is Samman, they stand as guarantors. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഷുവറിറ്റി ആയിട്ട് കേട്ടോ ഗ്യാരണ്ടി ഈ സംഘടന കൊടുക്കുകയാണ്. ദീസ് റിക്ഷ പുള്ളേഴ്സ് ഹാവ് ആക്സസ് ടു ക്രെഡിറ്റ്. ആസ് എ റിസൾട്ട് എവറി ബാങ്ക് ഗീവ്സ് ദം ലോൺ ടു ദീസ് റിക്ഷ പുള്ളേഴ്സ്. The rickshaw pullers feel truly empowered when they drive their own vehicle. See, so these rickshaw pullers, they feel truly empowered കേട്ടോ. അവർക്ക് ശരിക്കും എന്താണ്, എംപവേർഡ് ആണ്, ശക്തരാണെന്ന് തോന്നുന്നപ്പോഴാണ് വെൻ ദേ ഡ്രൈവ് ദെയർ ഓൺ റിക്ഷ, അല്ലേ. സ്വന്തമായിട്ട് ലോൺ ആണെങ്കിൽ പോലും സ്വന്തമായി ഒരു വാഹനം നമ്മുടെ സ്വന്തം പേരിലാണെങ്കിൽ, അല്ലേ, വി ഓൾ ഫീൽ പ്രൗഡ് ഓഫ് ഇറ്റ്. നമുക്കതിനെ ഓർത്ത് അഭിമാനമാണ്. വി പ്രൊവൈഡ് ദ റിക്ഷ പുള്ളേഴ്സ് വിത്ത് ആക്സിഡൻറ്റ് ആൻഡ് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് കേട്ടോ. പിന്നെ എന്താണ്, the organization gives them health insurance കേട്ടോ. പിന്നെ പുള്ളേഴ്സ് വിത്ത് ആക്സിഡൻറ്റ് ആൻഡ് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ്. ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും if any accident takes place കേട്ടോ, they are given insurance. Each driver is given an ID card and is required to wear a uniform while operating the rickshaw. See, each rickshaw puller is given an ID card. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ID കാർഡ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് ദേ ആർ ഗിവൺ യൂണിഫോം. ആ യൂണിഫോം ഉണ്ട്. സോ ദേ ഹാവ് ടു വെയർ ബോത്ത് ദ ID കാർഡ് ആൻഡ് ദ യൂണിഫോം വൈൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ദ റിക്ഷ. അപ്പോൾ ഈ റിക്ഷ ഓടിക്കുന്ന ഇത് സൈക്കിൾ റിക്ഷ കേട്ടോ. നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ പോലെ ഓട്ടോറിക്ഷയല്ല, സൈക്കിൾ റിക്ഷയാണ്, അത് പ്രത്യേകം ഓർക്കുക. ദ റിക്ഷ പുള്ളേഴ്സ് നൗ ബിക്കംസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദ സമ്മാൻ ഫാമിലി. ഇന്നിപ്പോൾ എന്താണ്, ഈ റിക്ഷ പുള്ളേഴ്സൊക്കെ എന്താ, ഈ സമ്മാൻ എന്ന വലിയ ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ ഫാമിലിയുടെ അംഗമായി മാറുന്നു. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഹൗ ഡസ് സമ്മാൻ ഹെൽപ്പ് ഇൻക്രീസ് ദ റവന്യൂസ് ഓഫ് ദ റിക്ഷ പുള്ളേഴ്സ്? ഇപ്പോൾ റിക്ഷ പുള്ളേഴ്സിൻ്റെ വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ സംഘടന എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഹൗ ഡസ് സമ്മാൻ ഇറ്റ് സെൽഫ് ഗെറ്റ് ഇറ്റ്സ് റവന്യൂ? സമ്മാൻ എന്ന സംഘടനയ്ക്കും എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ വരുമാനം കിട്ടുന്നത്? നോക്കി, ഹൗ സമ്മാൻ റിക്ഷാസ് ആർ ഡിസൈൻഡ് ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് ദേ ഹാവ് പ്ലെൻറ്റി ഓഫ് സ്പേസ് ടു ഡിസ്പ്ലേ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ്സ് കേട്ടോ. നമുക്കറിയാം സമ്മാൻ റിക്ഷാസ് ആർ സ്പെഷ്യലി ഡിസൈൻഡ് കേട്ടോ. സമ്മാൻ റിക്ഷാസ് ആർ സ്പെഷ്യലി ഡിസൈൻഡ്. ഇറ്റ് ഈസ് വെരി സ്പേഷ്യസ്. ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കും കേട്ടോ, ഗീവ് സം സജഷൻസ്
for the modification of, give a few suggestions to Irfan Alam to modify the Samman rickshaws കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഈ സംഘടനയിൽപ്പെട്ട റിക്ഷകളൊക്കെ ഒന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ വേണ്ടി കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം എന്താണ് ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി സ്പേഷ്യസ് അല്ലേ, ഒരുപാട് സ്ഥലമൊക്കെ വേണം. പിന്നെന്താ വേണ്ടേ, സോ ദാറ്റ് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി സോളാർ ബേസ്ഡ് അല്ലേ. സോളാർ ആണെങ്കിൽ ആൾക്കാർക്ക് ചവിട്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്താ ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ഇക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി കേട്ടോ, നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതിക്ക് വളരെ ഇക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്പേസ് ടു ഡിസ്പ്ലേ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ്, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പരസ്യങ്ങളൊക്കെ പ്രദർശിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. സെവറൽ ലോക്കൽ ആൻഡ് നാഷണൽ ബ്രാൻഡ്സ് പ്ലേസ് ദെയർ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ഹിയർ കേട്ടോ. സോ സിൻസ് ദീസ് റിക്ഷാസ് ആർ വെരി സ്പേഷ്യസ്, മെനി ലോക്കൽ ആൻഡ് നാഷണൽ ബ്രാൻഡ്സ് കേട്ടോ, ആ പ്രദേശത്തെയും അതുപോലെ നാഷണൽ ബ്രാൻഡ്സൊക്കെ നമുക്കറിയാം. നമ്മൾ ചില ഓട്ടോറിക്ഷയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ, ഇപ്പോൾ ചില ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ടൈൽ കമ്പനിയുടെയോ അല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ ഹോട്ടലിൻ്റെയൊക്കെ പരസ്യമുണ്ട്. The advertisement revenue is split in half between Samman and the rickshaw pullers അല്ലേ. ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെയൊക്കെ വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ റോഡ് സൈഡ് ആണെങ്കിൽ ഗേറ്റിലൊക്കെ ഏതെങ്കിലും തുണിക്കടയുടെയൊക്കെ പരസ്യം വെക്കാറുണ്ടല്ലേ. സോ വി ഗെറ്റ് ദ റെൻറ്റ്, അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ വാടകയൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ പൈസയൊക്കെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേകം എന്താ, the advertisement revenue is split in half between Samman and the rickshaw pullers. ഇപ്പോൾ ഒരു ദിവസം if they get 100 rupees കേട്ടോ, ഇപ്പോൾ ഒരു റിക്ഷാ പുള്ളറിന് അങ്ങനെ പരസ്യം വെക്കുന്നതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു 100 ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ 50 can be taken to by the rickshaw puller and the remaining 50 should be given to the organization. Also, rickshaw pullers can choose to sell water, fruit juice, cell phone, prepaid cards, etc. അതുപോലെ തന്നെ ഇവർക്ക് എന്തൊക്കെ വിൽക്കാം, ജ്യൂസ് വിൽക്കാം അല്ലേ, സെൽഫോൺ വിൽക്കാം, പ്രീപെയ്ഡ് കാർഡ്സ് വിൽക്കാം, അതുപോലെ വാട്ടർ വിൽക്കാം. ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് ദേ കം ടു എ സെൻട്രൽ റിക്ഷാ യാർഡ് ഇൻ ദ മോർണിംഗ് ആൻഡ് ലോഡ് ഓഫ് ദെയർ വെയേഴ്സ്. വെയേഴ്സ് മീൻസ് ദ സ്റ്റേഷനറി ഐറ്റംസ് കേട്ടോ, സാധനങ്ങൾ അല്ലേ. സോ ദേ ഹാവ് എ കോമൺ ലോഡിംഗ് സെൻറ്റർ. സോ ഓൾ ദ റിക്ഷാസ് come into the loading yard in the morning and they collect all these things. At the end of the day, the profit from their sales is split between them and Samman. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെയാണ്, if they get a profit of 200 rupees, 100 can be taken by the rickshaw puller and the remaining 100 should be given to Samman. The money that rickshaw pullers earn by transporting the passengers is solely theirs. Solely means mainly കേട്ടോ. സോ ഇവിടെ the advertisement കേട്ടോ, advertisement പിന്നെന്താ, they can sell water, they can sell cell phones, they can sell fruit juice, newspaper, ഇതൊക്കെയാണ് അഡീഷണൽ ഇൻകമാണ്. സോ ദിസ് അഡീഷണൽ ഇൻകം ഈസ് സ്പ്ലിറ്റ് ഇൻ ടു. അഡീഷണൽ കിട്ടുന്ന വരുമാനം പകുതി റിക്ഷാ പുള്ളേഴ്സിനും പകുതി സമ്മാൻ എന്ന ഓർഗനൈസേഷനാണ്. സോ ദ മണി ദ റിക്ഷാ പുള്ളേഴ്സ് ഗെറ്റ് ഫ്രം ദ പാസഞ്ചേഴ്സ്. ഇപ്പം റിക്ഷാ പുള്ളേഴ്സ് എന്താണ്, ഈ യാത്രക്കാരിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നില്ല മണി ഇട്ട് പൈസ കേട്ടോ. ഈ സോൺലി മീൻസ് മെയിൻലി ദയേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഈ യാത്രക്കാരിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പൈസ പൂർണ്ണമായിട്ടും അവർക്കത് വിനിയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും. The revenues of our rickshaw pullers have increased 30 to 40% കേട്ടോ. ഇതിപ്പോൾ റിക്ഷാ പുള്ളേഴ്സിന് വരുമാനം എത്രയാണ്, 30 മുതൽ 40% വരെ വർധനവുണ്ടായി. There are several other benefits on which we cannot put a monetary value കേട്ടോ. മോണിറ്ററി വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിനാൻഷ്യൽ വാല്യൂ ആണ് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ
സാമ്പത്തിക ലാഭം മാത്രമല്ല, റിക്ഷ പുള്ളേഴ്സ് നൗ ഹാവ് എ സെൻസ് ഓഫ് ബിലോങ്ങിങ് ആൻഡ് എംപവർമെൻ്റ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ എ സെൻസ് ഓഫ് ബിലോങ്ങിങ്നെസ് അല്ലേ. യെസ്, വി ആർ പാർട്ട് ഓഫ് ദിസ് ഓർഗനൈസേഷൻ അല്ലേ. ഞങ്ങൾ ഈ സമ്മാൻ എന്ന ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ സ്വന്തമാണ്. ആൻഡ് ഓൾസോ എ സെൻസ് ഓഫ് ബിലോങ്ങിങ്, അതായത് യെസ് ഇറ്റ് ഈസ് മൈ ഓൺ സൈക്കിൾ റിക്ഷ അല്ലേ, ഇതെൻ്റെ സ്വന്തം സൈക്കിൾ റിക്ഷയാണ്. ആ ഒരു തോന്നലും അവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് എംപവർമെൻറ്റ്. ചിൽഡ്രൻ ഓഫ് ദ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ദെയർ സ്പൗസസ് അറ്റൻഡ് ഫ്രീ ഈവനിങ് ക്ലാസ്സസ് കോൾഡ് സമ്മാൻ ഗ്യാൻ. ഗ്യാൻ മീൻസ് നോളേജ്, അറിവ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ, ദ ചിൽഡ്രൻ ആൻഡ് ദ വൈഫ്സ് ഓഫ് ദീസ് റിക്ഷ പുള്ളേഴ്സ് ദേ അറ്റൻഡ് ദ സമ്മാൻ ക്ലാസ് ഇൻ ദ ഈവനിങ്. സമ്മാൻ ഹാസ് ബ്രോഡ് dignity and inclusion to those who were previously considered menial laborers കേട്ടോ. മീനിയൽ ലേബറേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൂപ്പുകാരല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും താഴെ കിടക്കുന്ന ജോലിക്കാരാണ്. അപ്പോൾ നേരത്തെയൊക്കെ ഈ റിക്ഷ പുള്ളേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ദേ ഡി നോട്ട് ഹാവ് ദ ഡിഗ്നിറ്റി അല്ലേ, അന്തസ്സ്. അത് ഈ ആൾക്കാരൊന്നും അവർക്കൊരു വലിയ അന്തസ്സൊന്നും കൊടുത്തില്ല. ബട്ട് നൗ സിൻസ് ദേ ആർ പാർട്ട് ഓഫ് ദിസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് സമ്മാൻ അല്ലേ, ദേ ഹാവ് ദെയർ ഓൺ ഡിഗ്നിറ്റി ആൻഡ് ഇൻക്ലൂഷൻ അല്ലേ, ഇവരെ ഉൾപ്പെടുത്തുകയാണ് കേട്ടോ. പ്രീവിയസ്ലി ദീസ് റിക്ഷ പുള്ളേഴ്സ് വെർ എക്സ്ക്ലൂഡഡ്, അവരെ ഒഴിവാക്കുമായിരുന്നു. ബട്ട് നൗ എവറി റിക്ഷ പുള്ളർ ഈസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആൻഡ് ദേ ആർ പാർട്ട് ഓഫ് ദിസ് ഓർഗനൈസേഷൻ. ഇൻ അഡീഷൻ ഐ ആം വെരി ഹാപ്പി ടു സേ ദാറ്റ് സമ്മാൻ ഇറ്റ് സെൽഫ് ഈസ് പ്രോഫിറ്റബിൾ അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ദ ബെനിഫിറ്റ്സ് നോട്ട് ഓൺലി ഫോർ ദ റിക്ഷ പുള്ളേഴ്സ് ബട്ട് ഈവൻ ഫോർ ദ സമ്മാൻ, ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓൾസോ ഗെറ്റ് ദ ബെനിഫിറ്റ്സ്. പ്രോഫിറ്റബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ലാഭകരമാണ് കേട്ടോ, ലാഭകരമാണ്. ലാസ്റ്റ് ഫിസിക്കൽ ഇയർ മീൻസ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ, വി മെയ്ഡ് എ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് 8 lakh rupees ആൻഡ് എ റവന്യൂ ഓഫ് 50 lakh rupees കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവരുടെ ടോട്ടൽ റവന്യൂ, വരുമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 50 ലക്ഷമാണ്. ആൻഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ദീസ് 50 lakh ദേ ഹാഡ് എ പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് 8 lakhs കേട്ടോ. അപ്പോൾ 8 ലക്ഷം രൂപ അവർക്ക് ലാഭം കിട്ടി. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ, ദിസ് ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റ് ഈസ് 8 lakhs. സോ 4 lakhs ഈസ് ഫോർ ദ റിക്ഷ പുള്ളേഴ്സ് and the remaining 4 lakhs for the organization that is Samman. My mentors കേട്ടോ, മെൻറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം when we go to a certain firm കേട്ടോ, ചിലപ്പോൾ മിക്കവാറും അതിൻ്റെ ഫൗണ്ടർ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ മെൻറ്റർ അല്ലേ, സ്ഥാപകൻ കേട്ടോ അല്ലേ. എന്താണ് മാർഗദർശി അല്ലോ, മാർഗം തെളിയിക്കുന്ന ആളാണ് മെൻറ്റർ. മൈ മെൻറ്റേഴ്സ് ഹാവ് ബീൻ എംപസൈസ് അർത്ഥം ഊന്നൽ നൽകുക. ദി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി അല്ലേ, അതായത് നിലനിൽപ്പുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം ഇർഫാൻ ആലം സെയ്സ്, സോ ഹിസ് മെൻറ്റേഴ്സ് ഹാവ് ബീൻ എംപസൈസിങ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി കേട്ടോ. അതായത് ഇങ്ങനെ ദീർഘനാൾ നിലനിൽക്കണം കേട്ടോ, എങ്കിൽ മാത്രമേ അതുകൊണ്ട് പ്രയോജനം ഉള്ളൂ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഡസ് സമ്മാൻ ഗെറ്റ് ഡയറക്റ്റ്ലി ഇൻവോൾവ് ഇൻ മൈക്രോ ഫിനാൻസിങ് അല്ലേ. നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഈ എസ് എൻ ഡി പിക്കാർക്ക് അവരൊക്കെ എന്താണ് ഈ മൈക്രോ ഫിനാൻസ്, അതായത് നിസ്സാര പലിശയ്ക്ക് പൈസ ലോൺ കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദിക്കുകയാണ്, ഡസ് സമ്മാൻ ഗെറ്റ് ഡയറക്റ്റ്ലി ഇൻവോൾവ് ഇൻ മൈക്രോ ഫിനാൻസിങ്, അതായത് സമ്മാൻ എന്ന ഓർഗനൈസേഷൻ ഇവർ റിക്ഷ പുള്ളേഴ്സിന് ഈ കുറഞ്ഞ പലിശയ്ക്ക് പൈസ കടം കൊടുക്കാറുണ്ടോ? നോ, വി ഡു നോട്ട് ഡയറക്റ്റ്ലി മൈക്രോ ഫിനാൻസ്, ഞങ്ങൾ നേരിട്ട് കൊടുക്കാറില്ല ദ റിക്ഷ പുള്ളേഴ്സ്. വി ജസ്റ്റ് എനേബിൾ മീൻസ് ഹെൽപ്പ് കേട്ടോ, സഹായിക്കുകയാണ്. ദ റിക്ഷ പുള്ളേഴ്സ് ടു ഗെറ്റ് ഫിനാൻസ് ഫ്രം ദ ബാങ്ക്സ് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഇവർ ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ഡസ് നോട്ട് ഗീവ് എനി ഫിനാൻഷ്യൽ ഹെൽപ്പ് ബട്ട് ദേ ആസ്ക് ദ ബാങ്ക്സ്, ദ വേരിയസ് ബാങ്ക്സ് ടു ഗിവ് ദ റിക്ഷ പുള്ളേഴ്സ് ലോൺ. Instead of paying rent for decades, the rickshaw pullers only pay the bank loan
as installments and eventually means finally അവസാനം എന്താ പറഞ്ഞു become the owners of the rickshaws കേട്ടോ. നേരത്തെ എങ്ങനെയായിരുന്നു? These rickshaw pullers every day they had to pay rupees 30 to 40 as rent അല്ലേ. Most of these rickshaw pullers, the rickshaws were not their own, സ്വന്തമായ റിക്ഷ അല്ലായിരുന്നു. So most of these rickshaws they take for rent and the per day rent is 30 to 40 rupees. ഇപ്പോൾ ഈ 30-40 രൂപ 30 മുതൽ 40 രൂപ വരെ റെൻറ്റ് കൊടുക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കാര്യമായിട്ടൊന്നും കിട്ടാറില്ല. But now the things are different. Now everything is very easy for the rickshaw pullers. So the someone stands as guarantors. So since this organization stands as guarantors, the banks are ready to give the rickshaw pullers a loan. So what do these rickshaw pullers do? Every month this loan is repaid on installment basis അല്ലേ. ഇപ്പോൾ എല്ലാ മാസവും ഇങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ തവണകളായിട്ട് അടയ്ക്കുന്നു. ആൻഡ് ഇവഞ്ച്വലി ഫൈനലി become the owners of the rickshaws. അങ്ങനെ when they pay the last amount കേട്ടോ, അവസാനത്തെ പൈസ അടച്ചു കഴിയുമ്പം now the rickshaw becomes their own. റിക്ഷ അവരുടെ സ്വന്തമായി മാറുകയാണ്. ഇനി അടുത്ത ചോദ്യമാണ്, ആർ ഇൻ സൈക്കിൾ റിക്ഷാസ് എ ഡൈയിങ് ബ്രീഡ് അല്ലേ. നമുക്കറിയാം ഇന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലൊക്കെ ഒരുപാട് എക്സ്റ്റിങ്ക്റ്റായ സ്പീഷീസ് ഉണ്ടല്ലേ, വംശനാശം സംഭവിച്ച. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദിക്കുകയാണ് ആർ ഇൻ സൈക്കിൾ റിക്ഷാസ് എ ഡൈയിങ് ബ്രീഡ്. ഇന്നിപ്പം സൈക്കിൾ റിക്ഷയൊക്കെ അതെന്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വംശനാശം സംഭവിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടോ? ആൻസർ, റിക്ഷാസ് കണ്ടിന്യൂ ടു ബി എ പോപ്പുലർ മോഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഇൻ മോസ്റ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ കൺട്രി കേട്ടോ. സോ ദീസ് സൈക്കിൾ റിക്ഷാസ് ആർ നോട്ട് സീൻ ഇൻ കേരള അല്ലേ, ഡ്യൂ ടു ദ ജിയോഗ്രഫിക് പൊസിഷൻ. നമ്മുടെ റോഡ്സ് ഒന്നും ലെവലല്ല, ഇങ്ങനെ കയറ്റമുണ്ട് ഇറക്കമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ മാത്രമാണ് ഈ സൈക്കിൾ റിക്ഷ ഇല്ലാത്തത്. ബട്ട് ഇഫ് യു ഗോ ഔട്ട് ഓഫ് കേരള എനി സ്റ്റേറ്റ് കേട്ടോ, പിന്നെ നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ സ്റ്റേറ്റിലുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല, അവിടെ കാണാൻ സാധ്യത കുറവായിരിക്കും, കാരണം അവിടെ ഇങ്ങനെ ഈ ഹില്ലി ഏരിയ അതിൻ്റെ പേരിൽ. ബട്ട് ഇഫ് യു ഗോ ടു ഡൽഹി ഓർ എനി സ്റ്റേറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് അതർ ദാൻ കേരള അല്ലേ, ഇറ്റ് ഈസ് എ മോസ്റ്റ് പോപ്പുലർ മോഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ. വളരെ പ്രശസ്തമായ ഒരു മോഡ് മീൻസ് മെത്തേഡ്. കൂടുതൽ ആൾക്കാർ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ഈ സൈക്കിൾ റിക്ഷയിലാണ്. The number of rickshaws in New Delhi has actually increased by 20% in the last 2 to 3 years കേട്ടോ. കഴിഞ്ഞ 2-3 വർഷമായിട്ട് ഡൽഹിയിലൊക്കെ സൈക്കിൾ റിക്ഷയുടെ എണ്ണം 20% വരെ കൂടി. The reason for this increase is that it has become the choicest form of transport to carry passengers to and from the metro station അല്ലേ. അതായത് മെട്രോ സ്റ്റേഷനിലേക്കും അതുപോലെ മെട്രോ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് അവരുടെ വീടുകളിലേക്കും ഇറ്റ് ഹാസ് ബിക്കം ദ ചോയ്സസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആൾക്കാരുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ഏത്, സൈക്കിൾ റിക്ഷയിൽ പോവുക എന്നുള്ളത്. ഓൾസോ ഐ പേഴ്സണലി തിങ്ക് റിക്ഷാസ് ആർ ദ വെഹിക്കിൾസ് ഓഫ് ദ ഫ്യൂച്ചർ കേട്ടോ. ഇനി കുറേ കഴിയുമ്പം റിക്ഷാസ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചറിലെ വെഹിക്കിൾസായി മാറുന്നത്. ദേ ആർ എൻവയൺമെൻറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി അല്ലേ, പരിസ്ഥിതിയുമായി ഒത്തിരി ഒത്തുപോകുന്നതാണ്. കാരണം ഈ സൈക്കിൾ റിക്ഷയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, പെട്രോൾ ആകുന്നില്ല, ഡീസലാകുന്നില്ല, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ സൈലൻസർ കൂടെ പുകയൊന്നും വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ഇക്കോ ഫ്രണ്ട്ലിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എൻവയൺമെൻറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലിയാണ്. വി ഹാവ് ആൻ R&D wing that is working on a solar powered fiberglass rickshaws. R&D അതിൻ്റെ മീനിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ദ പാർട്ട് ഓഫ് എ ബിസിനസ് കേട്ടോ, ദ ട്രൈസ് ടു ഫൈൻഡ് വേസ് ടു ഇംപ്രൂവ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് പ്രോഡക്ട്സ് ആൻഡ് ടു ഡെവലപ്പ് ന്യൂ വൺസ് അല്ലേ. ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള പ്രോഡക്ട്സിൻ്റെ ഒക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുക. ഇതൊരു റിസർച്ച് വിങ്ങാണ്, റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വിങ്ങാണ്. അപ്പോൾ അവരാണ് വാട്ട് ആർ ദ തിങ്സ് ടു ബി മോഡിഫൈഡ്, എന്തെല്ലാം മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്തണം.
എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് വർക്കിംഗ് ഓൺ എ സോളാർ പവേർഡ് ഫൈബർ ഗ്ലാസ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫൈബറാണ് പ്രത്യേകം എന്താ, അതിൻ്റെ സൈക്കിൾ ഷെഡ് വെയിറ്റ് കുറയും. പിന്നെ സോളാർ പവേർഡ്, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്താണ് ചവിട്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അത് സ്റ്റാർട്ടാക്കിയാൽ മതി. അപ്പോൾ അതൊരു മോട്ടോർ വർക്ക്, അപ്പം സോളാർ ആകുമ്പോൾ തന്നെ വെയിലുണ്ടാ മതി താനും. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വാട്ട് വെയർ യുവർ എക്സ്പീരിയൻസസ് അറ്റ് ദ പ്രസിഡൻഷ്യൽ ഓൺടർപ്രണർഷിപ്പ് സമ്മിറ്റ് അറ്റ് ദ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ്? സമ്മിറ്റ് അർത്ഥം ഉച്ചകോടി കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ വാഷിങ്ടണിലാണ്, അത് ഓൺടർപ്രണർഷിപ്പ് സംരംഭം അതിനെക്കുറിച്ചായിരുന്നു ഉച്ചകോടി. അപ്പോൾ ചോദിക്കുകയാണ് വാട്ട് വെയർ യുവർ എക്സ്പീരിയൻസസ്. ഇപ്പോൾ ഇർഫാനോട് ചോദിച്ചത് താങ്കളുടെ അനുഭവം എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? ഐ മെറ്റ് സം ട്രൂലി ഗ്രേറ്റ് പീപ്പിൾ. ഐ വാസ് ഇൻഡീഡ് ഓണേഡ് ടു ടോക്ക് ടു ദ നൊബേൽ പ്രൈസ് laureate Muhammad Yunus. He invited me to Bangladesh to help set up a similar organization for the rickshaw workers there. So he says when he went to participate in the summit at Washington DC, so he says that he was greatly, he was really honored when he could talk to the Nobel Prize laureate Muhammad Yunus. ഇപ്പം ബംഗ്ലാദേശുകാരനാണ്, ഇപ്പം നൊബേൽ പ്രൈസ് സമ്മാനം കിട്ടിയ ആളാണ്. പ്രത്യേകമായി കാണാൻ സംസാരിക്കാൻ സാധിച്ചത് വളരെ ഭയങ്കര അഭിമാനം തോന്നുന്ന നിമിഷമായിരുന്നു. He invited me to Bangladesh to help set up a similar organization for the rickshaw workers there. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്ത്, സോ ദിസ് മുഹമ്മദ് യൂനിസ്, he invited Irfan Alam to Bangladesh so that he could set up an organization like Samman for the rickshaw pullers there. Last question, second last question. What is your advice to students on entrepreneurship? അതായത് ഇങ്ങനെ ഈ സംരംഭത്തിനെക്കുറിച്ചുള്ള കുട്ടികൾക്കുള്ള താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വൈസ് എന്താണ്, ഉപദേശം എന്താണ്? Answer. An entrepreneur is one who identifies an opportunity and puts in conscious efforts to make it an enterprise. അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? What is the first quality of an entrepreneur? An entrepreneur is one who identifies an opportunity, അല്ലേ? ഒരു അവസരം കാത്തു നിൽക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് യഥാർത്ഥ ഓൺട്രപ്രനർ, സംരംഭകൻ. ആൻഡ് പുട്ട്സ് ഇൻ കോൺഷ്യസ് എഫേർട്ട്, സിൻസിയർ എഫേർട്സ്. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യണം. നമ്മളിങ്ങനെ മനസ്സിൽ കണ്ടാൽ പോരാ, അതിനുവേണ്ടി പരമാവധി പൂർണ്ണമായും പരിശ്രമിക്കണം. പീപ്പിൾ ജനറലി ഡിസ്കറേജ് യൂത്ത് ഫ്രം ട്രേഡിങ് ദിസ് പാത്ത്. ദിസ് പാത്ത്, ഈ വഴി, ഏത് വഴിയാണ്? ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പ്, സംരംഭം. അപ്പോൾ സാധാരണ ആൾക്കാരൊക്കെ യുവാക്കളെ അവരുടെ എന്തെങ്കിലും വെൻ സംബഡി ഈസ് റെഡി ടു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ആൻഡ് ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പ്, ഒരു സംരംഭം തുടങ്ങാൻ സമയത്തിന് ഉടനെ എന്താണ് യൂഷ്വലി ദ ഓൾഡ് പീപ്പിൾ ഓർ ദ എൽഡേഴ്സ് ദേ ഡിസ്ക്രൈബ് ദ യൂത്ത് കേട്ടോ. അവരെ ചെറുപ്പക്കാരെ ഇങ്ങനെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുക, വേറെ പണിയൊന്നുമില്ലടാ എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട്. ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ടൈം ടു സ്റ്റാർട്ട് തിങ്കിങ് അബൌട്ട് ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പ് ആസ് എ കരിയർ, as it can be an important tool to tackle means solve to tackle unemployment in the country. So we know the unemployment is sorry high. നമ്മുടെ unemployment തൊഴിലില്ലായ്മ, especially we know especially after the COVID-19 or after the this corona virus, many people have lost their employment. പല ആൾക്കാർക്കും അവരുടെ ജോലിയൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ട അവസ്ഥയാണ്. സോ ഇർഫാൻ ആലം സേസ് ദിസ് ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പ് ഈസ് an important tool to tackle the unemployment problem. അപ്പോൾ ഈ തൊഴിലില്ലായ്മ എന്നുള്ള പ്രോബ്ലം പരിഹരിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗ്ഗമാണ് പുതിയ സംരംഭം തുടങ്ങുക. It is important to dream, but it is equally important to take calculated risk to achieve your dream. It is important to dream. നമുക്ക് സ്വപ്നം കാണാൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല,
but it is equally important to take calculated risk to achieve your dream കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ ഡ്രീമൊക്കെ സഫലീകരിക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം, വി ഷുഡ് ബി റെഡി ടു ടേക്ക് സം റിസ്ക് അല്ലേ. അല്പമൊക്കെ റിസ്ക് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു ചലഞ്ച് എടുക്കാൻ തയ്യാറാകണം. ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഫോർ സ്പെയറിങ് ദ ടൈം ടു ടോക്ക് ടു അസ്. വി വിഷ് യു ദ വെരി ബെസ്റ്റ് ഫോർ യുവർ യുണീക്ക് ജേർണി അല്ലേ. യുണീക്ക് വ്യത്യസ്തമായ. താങ്ക്സ്. ഇറ്റ് ഈസ് വിത്ത് ദ ബ്ലെസ്സിങ്സ് ഓഫ് മൈ മെൻറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് വെൽ വിഷേഴ്സ് ദാറ്റ് ഐ ക്യാരി മൈ ജേർണി ഫോർവേഡ് കേട്ടോ. എൻ്റെ മാർഗദർശികൾ, അതുപോലെ വെൽ വിഷേഴ്സ് അഭ്യുതകാംക്ഷികൾ, അവരുടെയൊക്കെ സഹായത്തോടുകൂടിയാണ് ഞാൻ ഈ യാത്ര തുടരുന്നത്. ഇനി ഇൻ്റർവ്യൂ ഗിവൺ ടു സുജാത രാമപ്രസാദ് ഫോർ ഇന്ത്യ കറൻസ് ഇൻ May 2010 ആഫ്റ്റർ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് ഇൻ ദ ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ് സമ്മിറ്റ് ഇൻ Washington. Now about the author. Irfan Alam is the founder and chairman of Samman Foundation, an Indian company which organizes the rickshaw pulling sector in Bihar. Samman means respect. അത് ഹിന്ദി വാക്കാണ്. Samman means respect, ബഹുമാനം. Through his leadership, Samman has implemented innovations. Implement എന്ന് വെച്ചാൽ നടപ്പിലാക്കുക. ഇന്നോവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നാ, നൂതനമായ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ. To increase operator incomes such as advertising and music, newspapers, first aid, water and juice for the passengers. Alam was also the first person to introduce prepaid cycle rickshaws in India. In only 2 years, Alam has built a family of over 1 lakh rickshaw operators across 9 states in India. Although a first generation entrepreneur, Alam's efforts to empower those at the bottom of India's social hierarchy എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, ഏറ്റവും താഴെയുള്ളവർ, അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ളവർ, അങ്ങനെ മുകളിലുള്ളവർ, അങ്ങനെ അല്ലേ. ഇപ്പം നമുക്കറിയാം, ഇപ്പം കത്തോലിക്ക സഭയിലാണെങ്കിൽ ഓരോ ഹൈറാർക്കി ഉണ്ടല്ലേ. ഇപ്പം സാധാ വിശ്വാസികൾ അൽമേയർ, പിന്നെ എന്താണ് കപ്പ്യാരന്മാർ, അച്ഛന്മാർ, അതിൻ്റെ മുകളിൽ വികാരി ജനറൽ, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ബിഷപ്പുമാർ, പിന്നെ ബിഷപ്പിൻ്റെ മുകളിൽ ആർച്ച് ബിഷപ്പ്, കർദിനാൾ. ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ഹൈറാർക്കിൽ ഏറ്റവും വലിയ ആളാണ് ആര്, നമ്മുടെ പോപ്പോട്ടോ, മാർപ്പാപ്പ. അപ്പോൾ അതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മുടെ സാധാ അമ്പലത്തിൽ പോകുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ എന്താണ് സാധാ വിശ്വാസികളിൽ, പിന്നെ പൂജാരിമാർ, പിന്നെ മേൽശാന്തിമാർ. അപ്പം അങ്ങനെ ആ ഒരു ഹൈറാർക്കി ലെവലൊക്കെ അങ്ങനെ പോവുകയാണ്. He has won the Business Bazigar, a competitive reality television show for the entrepreneurs, and the World Bank's Innovation Award. Alam has also been recognized by the Times of India as one of the top 30 youth icons of India, and his business model was recently featured by The Economist at the Entrepreneurship Summit held at Washington DC in 2010 കേട്ടോ. വാഷിങ്ടൺ DC എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ഓഫ് കൊളംബിയ കേട്ടോ. ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ഓഫ് കൊളംബിയ, അതാണ് അമേരിക്കയുടെ ക്യാപിറ്റൽ. പ്രസിഡന്റ് ഒബാമ കോംപ്ലിമെന്റഡ് ഇർഫാൻ ആലം വിത്ത് ദ വേർഡ്സ്, യു ആർ ഡൂയിങ് എ ടഫർ ജോബ് ദാൻ മീ അല്ലേ. നമുക്കറിയാം, ദ പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് അമേരിക്ക അല്ലേ, ദ മോസ്റ്റ് പവർഫുൾ അതോറിറ്റി ഇൻ ദ വേൾഡ്. സാധാരണ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പവർ കൂടിയ വ്യക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് അമേരിക്കയാണ് അല്ലേ, അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റാണ്. പക്ഷെ നമുക്കറിയാം, കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മുടെ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് വന്നതോടുകൂടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ഊളത്തരവും ഈ വെട്ടിത്തൊക്കെ പറഞ്ഞതോടുകൂടി എന്താണ്, അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്ന വിലയൊക്കെ ഒരുപാട് പോയി കേട്ടോ. സോ ഹീ സെഡ്, യു ആർ ഡൂയിങ് എ ടഫർ ജോബ് ദാൻ മീ. ഇപ്പോൾ ഇർഫാൻ ആലത്തോട് പറയുകയാണ്, ഇർഫാൻ ആലം, താങ്കൾ എന്നേക്കാൾ വലിയ ജോലിയാണ്, ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള ഭാര്യ ജോലിയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് ഇനഫ് ഫോർ ടുഡേ. താങ്ക് യു.